सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हर्षदीप कौर। आओ नज़र पा लैंदे हां 52 शॉर्ट एंड शॉप खबरां ते। सन ढड्डियावाला ते हमले मामले विच पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत विच। कथित मुलजमां दी सीसीटीवी फुटेज आई सामने। लुधियाना दे एक शॉपिंग कॉम्पलैक्स विच छबील लगाउण दा समान खरीददे होए आ रहे नज़र। पुलिस फुटेज दी कर रही है जांच। अपने उत्ते जानलेवा हमले ते सन ढड्डियावाला ने कहा कि पूरे योजनाबंद तरीके नाल हमला किया गया ते पंजाब पुलिस सही तरीके नाल जांच करे। सत्संग पे जा रहे थे, प्रोग्राम करने के लिए सेवाल गांव में जा रहे थे। रास्ते में नहर पे उन्होंने शबील लगाई हुई थी, पूरी बहुत पब्लिक थी वहाँ पे। और उस शबील के बहाने जब उन्होंने देखा कि गाड़ियाँ हमारी उनके सामने पहुँच गई, उन्होंने जो उनके पास सामान था उन्होंने नीचे फेंक दिया। उसी समय उन्होंने राड लेके हम पर हमला कर दिया, बैट बॉल लेके। और बहुत कुहाड़ियाँ बोलते हैं जिसको, वो टायर उसके टायरों में उसको मार कर टायर फाड़ दिए। सो उसके बाद वो गोलियां बरसाने लगे हम पर। सो जो मेरे अगली पहली सीट पर बैठे तो उन्हें ये था कि मैं आगे बैठा हूँ, तो सेम दस्तार थी उनकी और मेरी दस्तार सेम थी। उन्होंने मेरे समझा कि मैं बैठा, उनको इस तरफ यहाँ से गोली मारी और 4 किलोमीटर तक हमारा पीछा करते रहे। टायर निकल जाने के बाद भी गाड़ी हम लेकर गए। सो वहाँ से 4-5 किलोमीटर तक गोलियाँ बरसाते रहे। एक कट आ गया, हम वहाँ इधर से हो गए, वो आगे निकल गए। शक के घेरे में, सभी शक के घेरे में, क्योंकि 20 मिनट तक ये काम चलता रहा। 8 बजे तक ये काम चलता रहा। 20 मिनट ऐसा काम हुआ और दिन दिहाड़े इतने लोगों में, बहुत लोग वहाँ पर थे। तो पूरी साजिश की थी, क्योंकि कभी कोक की शबील नहीं लगती। हम वैसे तो उनको नहीं पहचानते, हमारे आदमियों कुछ आदमियों ने उनको देखा है। सो अभी तो सिर्फ प्रशासन पे भरोसा है कि वो जल्दी से जल्दी उन दोषियों को गिरफ्तार करें। रणजीत सिंह ढड्डियावाला ने लोगों तो शांति की अपील की है। मैं सिर्फ हुण जो इन्नी की बेनती करनी है कि मैं ठीक है, सेहत ठीक है, तो मेरी संगत नूं बेनती है हाथ जोड़ के भी हुण इत्थे भरा मारू जंग ना होवे, वार विवाद ना करो, रौला ना पाओ, कोई तलवारां ना लहराओ। पटियाला च गुरुद्वारा परमेश्वर दास च सन रणजीत सिंह ढड्डियावाला नाल मिलण अते उन्हां दा हाल जानन आम आदमी पार्टी दे पंजाब कन्वीनर सुचा सिंह छोटेपुर अते पंजाब इंचार्ज संजय सिंह पहुंचे। बीती रात सन ढड्डियावाला ते जानलेवा हमला होया सी, जिस तो बाद उन्हां दी जो सुरक्षा है वो वधा दित्ती गई है। कानून नां दी कोई पंजाब च चीज़ नहीं है। जिस तरह जिक्र किया गया कि 4 किड्डियां वड्डियां घटनावां पंजाब च हो गई। बड़गाड़ी कांड हो गया, दरबार साहब का स्वरूप चोरी होया, 2 बच्चे उत्थे मारे गए। उहदे तो बाद शिव सेना के 2 बंदे ते उन्होंने मार दिता गया। माता चांद कौर नूं उन्हां दे डेरे ते जाके मार दिता गया। ये 5वीं घटना हो गई है एडी वड्डी। और इहदे तो पहलां वो बच्चों के हत्थ पैर कट दिते गए। लॉ एंड आर्डर कित्थे है? हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी ये जो अपराधी हैं, मैंने 3-4 बड़े मामले आपको बताए, अगर इस पे सरकार कुछ कार्रवाई करती है तब तो ये माना जाएगा कि हाँ कुछ गंभीरता, थोड़ी सी सोच उनमें आई है। लेकिन अगर नहीं करती तो जैसे दूसरे मामलों का है वैसे ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कांग्रेस ने भी कानून व्यवस्था को निशाने ते लिया। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री रजिंदर कौर पठल ने पंजाब की कानून व्यवस्था नूं पूरे तरीके नाल बिगड़िया होया कि पंजाब च लगातार लोगों ते हमले हो रहे ने, क्या रजिंदर कौर पठल ने। ਹੁਣ भी बड़ी मंदभागी गल है। पहला ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਲੀ ਹੈ ਇਹ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, मैं समझती हाँ कि ये सरकार को अपने आप ही सोच लेना चाहिए कि दिस इज़ अ बिग फेलियर। और
ਸਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡੀਆਵਾਲਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਬਲ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। State of Punjab, they are defrauding the public exchequer of the country. They are defrauding by evading many taxes such as entertainment tax, TDS tax, there is income tax. They are not paying poll charges in the state. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम बाउंड इंक्वायरी ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੁਝਾਰ ਦਾ ਫਾਸਟਵੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 2800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਪਲਾ 5000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 2800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫਾਸਟਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰੀਬ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 1850 ਕਰੋੜ 1850 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਔਰ TDS ਦੀ ਇਵੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ 900 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਪੈਨਲਟੀ ਜੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1850 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ ਫਾਸਟਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਹੈ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾ ਕੇ 811 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਸੇਜ ਚਾਰਜਿਸ ਆ, ਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਆ, ਪੋਲ ਚਾਰਜਿਸ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਸੋਲੇ ਗਾਈ ਜਾਣ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਤਲਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11:45 ਵਜੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 102 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਗੇ ਮਾਫੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਨੇ, ਮਾਫੀਆ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਤਲਬ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਲੀਨ, ਨਿਗਮ ਬੋਧ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਹਾਂਤ। ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਓਮ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3208 ਜੀਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਕਰੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 25 ਮਈ ਨੂੰ। ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਾੜਿਆ, 70% ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ।
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ 110 ਕਰੋੜ रुपए की लागत ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਸੀਵਰੇਜ परियोजना। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने दी जानकारी। रिपोर्ट ते केंद्र की मंजूरी का इंतजार। अनुराग ठाकुर बन सकते हैं BCCI प्रेसिडेंट। सूत्रा के हवाले तो खबर। 6 क्रिकेट एसोसीएशन अनुराग के नाल। अजय श्रीके बन सकते हैं अगले BCCI सकत्तर। बिहार च पत्रकार के कतल तो बाद जांच में तेजी। सिवान जेल में DM SP की छापेमारी। शाबुद्दीन नूं मिलन आए 40 मुलाकातियां नूं रोकिया गया। सारिया दे मोबाइल जब्त। सड़कों का नाम बदलन ते जारी खिचोतान च एक्टर ऋषि कपूर भी कुदे। सादिया गांधी परिवार ते निशाना। पूछा आखिर हर प्रॉपर्टी का नाम गांधी परिवार के नाम ते ही क्यों। वैष्णो देवी के पहाड़ों के जंगलों च अग ते काबू नहीं। हैलीकॉप्टर तो अग बुझाउण दे लई हो रही ने पानी का बौछाड़ा। वैष्णो देवी की यात्रा ते असर नहीं। उत्तराखंड के जंगलों की अग ते भी हुण तक काबू नहीं। 14 साल बाद गोधरा कांड का मास्टरमाइंड फारूक भाणा फड़िया गया। गुजरात ATS ने किया गिरफ्तार। 2002 तो चल रहा सी फरार। एप्पल के CEO टिम कुक ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर विच कीते दर्शन। मंदिर विच कीती पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल भी करनगे मुलाकात। उनको मंत्री जगत के कुछ खबरां। साउथ कोरियन लेखक हांगकांग ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਵਲ ਦ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨ ਬੁਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਾਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। रियो ओलंपिक्स 2016 च हिस्सा ले रहे तकरीबन 12 देशों के 31 खिडारियों ते बैन लग सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक से 454 डोपिंग नमूनिया की दोबारा जांच का फैसला किया है। IOC के अनुसार वो 2014 में हुए खेडा के नमूनिया की भी दोबारा जांच कर सकते हैं। सीरियाई फौज ने एक वीडियो जारी कर अल-जोर शहर के एक हॉस्पिटल को इस्लामिक स्टेट तो छुड़ाने का दावा किया है। रूस के विरोधी धिर के नेता एलेक्सोई नवाल्नी और उन्होंने साथियों ते दक्षिणी रूस के एक हवाई अड्डे ते हमला होया। मनोरंजन जगत के कुछ खबर। सुपरस्टार सलमान खान ते लूलिया बतूर के विआह की खबरों तो बाद मुंबई च उन्होंने घर ते लोगों का आना जाना लग्या होया है। एक्टर रणवीर सिंह ने फिल्म बेफिक्रे तो बाद 2 नवे प्रोजेक्ट साइन कर लिए ने। एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म के गाने की शूटिंग के लिए सिंगापुर रवाना हो गई है। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन कांस फिल्म फेस्टिवल तो वापस मुंबई परत आई है। कांस ऐश्वर्या के पर्पल लिप्स वाले लुक का मजाक फैंस ने सोशल मीडिया पर जम के उड़ाया। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म ओके जानू अगले साल 13 जनवरी को रिलीज होगी।